일상의 시작을 준비하는 어느 사무실. 목재산업 로비스트인 길은 누군가로부터 소포를 하나 받게 됩니다. 무엇이 들어있는지 궁금증과 설렘으로 박스를 개봉하는 그 순간 폭탄이 터져버리고 마는데요. 미국 역사상 최악의 폭탄 테러로 꼽히는 실제 사건을 그린 오늘의 드라마 맨헌트 유나바머입니다. 약 17년간 미국을 공포의 두려움에 떨게 만들었던 전설적인 폭탄 테러범 유나바머. 범인으로 알려진 폴란드계 미국인인 존 카진스키는 IQ만 무려 167, 하버드를 졸업한 수학 천재로 버클리대 조교수까지 지낸 수재 중의 수재였죠. 미국의 상징과도 같은 이민자, 하버드, 중상층 가정에서 자란 백인, 이 세 가지 요소들을 모두 갖고 있었기 때문에 범인이 잡혔지만 당시 미국은 충격에 쉽게 헤어나지 못하기도 했었습니다. 존 카진스키가 무차별 폭탄 테러를 선택했던 이유는 다가오는 첨단 사회에 대한 비관론자였기 때문입니다. 교수, 항공기, 과학자 등을 주 타겟으로 폭탄을 보내 자신의 이념의 메시지를 전달했죠. We call him the Unabomber because his early targets were universities and airlines. UN for university, A for airline, Unabomber. 그가 유나바머라는 별명을 얻은 것도 이런 이유에서였습니다. 그는 자신의 이념과 소신을 56페이지에 달하는 문서로 만들어 미국을 협박하기도 했었는데요. 이 문서는 유나바머 선언문이라 불리며 절대 테러리스트와 협상은 없다라고 자신있게 말하는 미국을 굴복시켜내기도 했었습니다. The killer known as the Unabomber says he will stop mailing package bombs if the newspapers will publish his political theories. 이번 드라마는 유나바머를 잡기 위한 특별한 프로파일링 과정을 그리고 있습니다. 평범한 순경에서 자신이 피나는 노력으로 FBI 특별 감독관이 된 피츠 제라드. With commendation for superior merit, Supervisory Special Agent James Fitzgerald. Congratulations, Fitz. Congratulations. 오랜 시간 떨어져 지낸 가족들과 즐거운 시간을 보내고 있던 중 그를 찾아온 두 남자. 그들은 한 문서를 그에게 내밀었죠. You're making fun of me. You're making fun of me, right? Right? It's a word thing. It's like a palindrome, except it spells one thing forwards and another thing backwards. The first letter of each paragraph. D-A-D-I-T-I-S-I. 놀라운 통찰력으로 보자마자 숨겨진 암호를 바로 풀어버린 피츠. D-A-D-I-T-I-S-I. Dad, it is I. D-A-D-I-T, right? 이 문서의 정체는 바로 유나바머가 보낸 메시지. It's pretty cool, right? I'm Andy Gianelli. I'm head of the Unabomb Task Force. FBI 그 누구도 풀지 못한 암호를 피츠가 단번에 풀어버리며 수사팀에 합류하게 됩니다. 그는 자신만의 새로운 시각으로 사건을 바라보며 기존의 수사 방식을 깨려 했지만 그의 생각대로 쉽지가 않았습니다. Start over. Get rid of that and start over. You are part of a world-class orchestra here. Lots of instruments, lots of virtuosos. And out of all of these players, I'm pointing to you and I'm saying now is the time for your solo. Stand up, play your heart out so the whole world can hear you. But you gotta play with the sheet music that I'm giving you. Because you may be a once-in-a-century talent, but if you can't harmonize with the rest of the orchestra, I'm gonna have to send you home. 끝내 자신의 의견을 피력하지 못한 채 수사는 난항을 겪던 어느 날 타임즈 앞으로 도착한 한 통의 소포. New York Times called it in. They got a package. Another bomb? 이 소포 안에는 그 어떤 폭탄보다 강력한 그의 마스터피스이자 집성체가 들어있었습니다. 이번 드라마는 정말 특이한 구조를 갖고 있습니다. 주인공 피츠가 유나바머를 잡기 위해 수사팀에 합류하는 과거. You have that new profiler smell. Tabby Milgram. Right. I'm your new partner. 그리고 피츠가 유나바머를 잡고 난 후 벌어지는 현재. I am so glad to make your acquaintance at last. 직선으로 있어야 할 하나의 사건의 시간을 분할해 교차해서 보여주고 있습니다. 쉽게 말해 우리는 범인이 누구인지, 그가 어떤 사람인지 알고 보는 것이죠. 범인을 추적해가며 사건이 해결되는 과정을 그리는 범죄 스릴러 장르의 특성상 사건의 중심이자 종점인 범인을 알고 본다는 건 가장 큰 약점으로 작용할 수 있겠지만 이번 드라마는 다릅니다. 과거의 시점에서는 유나바머의 언어를 이용한 프로파일링 기술의 무게를 두고 있어 파편화된 유나바머를 맞춰가는 희열과 짜릿함을 No computer. TVs. No pop culture.
So no IBM, GE, GM, Xerox, Dell. You haven't heard of any of them. This is your homeland. Here. Where there's nobody. Where there's nothing. 미래 시점에서는 167의 IQ를 가진 존 카진스키의 가해 사실이 입증해야 하는 사건의 무게를 둬 양보 없는 두뇌 싸움으로 인한 긴장감과 반전의 묘미를 선사하고 있습니다. It seems to me that there is no forensic evidence whatsoever tying me to these heinous crimes besides what you found in my cabin. Yeah, but there's so much evidence of every type. Imagine if you could throw out all that evidence. There'd be nothing left, right? Because it's all here on the table. You just laid it all out in front of me. Yeah. James, do you really not have any idea why I brought you here? 제가 본 범죄 드라마 중 최상위로 뽑을 만큼 완성도면 완성도, 긴장감이면 긴장감, 사건을 풀어가는 방식 등 모든 것 하나 어긋나는 것 없이 아주 잘 만들어진 드라마 매넌트 유나바머. 우리에겐 비전으로 친숙한 유나바머 역을 맡은 폴 베타니는 인터뷰에서 유나바머에 대한 소재를 TV 시리즈가 아닌 영화로 만들었다면 어땠을까라는 질문에 만약 유나바머를 2시간짜리 영화로 출연시켰다면 단순한 괴물로 보였을 거다 라고 답했는데요. 전 정말 이 말에 200% 공감이 갔습니다. 대부분의 영화는 2시간이라는 제약된 러닝타임 시간을 갖고 있기 때문에 시간 여건상 범인의 캐릭터를 입체화시키는 것에 큰 어려움을 느껴 소극적인 편입니다. 이런 작업들이 어렵기 때문에 성공의 요인들은 많았지만 단편적인 예로 우리가 잘 알고 있는 놀란 감독의 다크나이트 속 악당들에 대한 찬사가 쏟아지는 이유는 바로 악당들이 그저 그런 괴물로 묘사되는 것이 아닌 그만이 갖고 있는 개성과 고뇌를 훌륭하게 담아내 캐릭터를 입체화시켜냈다는 이유에서였죠. 이번 드라마 또한 폭탄 테러범 유나바머에 대해 괴기스러운 사이코패스, 조현병 같은 정신 이상자 내지 괴물로 몰아가지 않습니다. 그는 그저 미래 사회에 대한 비관론자이며 과거의 상처를 갖고 있는 평범한 인간으로 그려지고 있죠. 제가 제일 인상 깊게 보기도 했던 존 카진스키의 과거의 상 이야기가 담긴 에피소드 6화를 보시면 기존에 보여줬던 드라마의 호흡이 아닌 전혀 다른 호흡으로 에피소드를 진행시켜버립니다. But the worst part was I was still smarter than everyone else. I never told you about Doug, but I think that's where this all began. I know that's where this all began because that was my first one. 그 전까지는 범인을 추적해가는 과정을 긴박하게 그리다 갑자기 탁 멈추고 폴 베타니의 낮은 목소리에 나레이션이 깔리며 그의 일생을 천천히 밟아보게 하죠. 전 마치 다른 드라마를 보고 있는 것이 아닌가, 스피너프 번외편을 보고 있는 것인가 하는 착각을 불러일으킬 정도로 호흡이 180도 달랐지만 이는 전혀 방해가 되지 않았으며 오히려 드라마가 끝났을 때 깊은 여운을 남겨준 에피소드이기도 했죠. 미국을 공포에 떨게 만들었던 전대 미문의 테러범 유나바머, 그를 맹렬히 추격하는 피츠. 이 둘의 숨막히는 치열한 두뇌 싸움을 그린 매넌트 유나바머를 저 상궁과 함께 꼭 보시길 바랍니다. 지금까지 상궁이었습니다.